قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أتلو لكم أرائس معاني مجال الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة المالك الوهاب حتى نظر إلى جمال بلا ستر ولا حجاب فلما نأوى نور ظهور الشمس رسالة في سماء الجلالة ورج مرسوم الجليل لنكيد مملكات جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة فإن نور الموصول وسير المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا أكفله يتيما وأطهره على بيته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلم تزل أمه ترى أنوارا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
غرت واستضيء جمالي فقع في حسني الفرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك هلك البشرى في سعدي مستدير الله سينبت حيث أعطينا عطاء جمع الفخر مؤمن يا نبي سلام عليك يا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا ربنا بابن سليم تمم جميع المقاصد يا ربنا بابن سليم تمم جميع المقاصد. هبت نسيم المحبة من نحو وادي بن رشيد في داج الليل لا ظلام وثورت كل رقيق في داج الليل لا ظلام وثورت كل رقيق من شام نفحا شذاها يبات ركيع وساجد هيا سرايا أهل موتي هاتوا ملك أسبريد هيا سرايا أهل موتي هاتوا ملك أسبريد طال المدى يا حبايب وانا على الباب قاعد عسى على حسن ظني صديق يوفيك وريد عسى على حسن الظن صديق يوفيك وريد أنتم لنا أكبر وسيلة يا المساجد بكم تنال المطالب ويلتحق كل شريك بكم تنال المطالب ويلتحق كل شريك يا شيخ أبي بكر جينا نبغى تمام
حسين والبحر حامين بحق الجاهد وناسرين حسين والبحر حامين نبغى كرامة كبيرة على خزى كل حاسين نبغى كما الشمس ضحوى يذعن بها كل جحيم تظهر كما الشمس ضحوى يذعن بها كل جحيم عليه صلى إلهي تعدت محل راعين وآله والصحابة وكل ركيع وسجين وآله والصحابة وكل ركيع وسجين الله 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 يا الله يا ربنا بابن سليم تميم جميع المقاصد يا ربنا بابن سليم تميم جميع المقاصد والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan hidup oleh Allah, masih diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majelis al-khair wal barakah, di rutinan seperti biasa, rutinan malam minggu dengan pembacaan Radiul Haddad, Maulid Atibai, dan taklim yang insyaallah antum semua mendapatkan keberkahan selepas pulang dari majelis ini, antum mendapatkan ampunan dari segala dosa dan salah hilaf selepas dari majelis ini, dan insyaallah yang sulit Allah mudahkan, yang sakit Allah angkat penyakitnya, baik penyakit jasad atau penyakit batin. Dan insyaallah yang belum memiliki anak Allah berikan keturunan yang soleh-soleha, yang memiliki anak Allah jadikan anak yang soleh-soleha. Dan insyaallah kalian semua tergolong baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana insyaallah kelak yang pertama mendapatkan daripada suapan air dari telaga Al-Kautsar baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Al-Habib Alwi bin Abdullah Hasni, Al-Habib Fahmi Al-Laka, Habib Abdullah Al-Laka, dan keluarga besar Habib Ridho Muhammad bin Abdullah Muhammad Al-Absyiyah. Insyaallah beliau memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita, yang dimana beliau sedang menunaikan umrah yang insyaallah sebentar lagi akan pulang ke tanah air. Kita doakan agar selamat sampai tujuan dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan kita juga berkabar dengan Habib Umar bin Hafid yang dimana sudah datang ke Indonesia
yang dimana kita tidak bisa hadir di acaranya di Cidodol, ya, yang dimana di sana lagi diadakan hall Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Walaupun kita tidak bisa menghadiri beliau, tapi dengan adanya cinta kita kepada beliau, kepada ulama-ulama saleh, salafus saleh itu, insyaallah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan keberkahan dengan datangnya beliau Al-Habib Muhammad Hafid di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit daripada kitab Nasyarul Ibad, karya daripada Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang di sini jelaskan bahwasanya tafakkuru sya'atin khairun min ibadati sittina sana. Tafakkuru sya'atin khairun min ibadati sittina sana. Jadi barang siapa yang berpikir sesaat, ya, dengan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ibadah panjang atau lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Berpikir sesaat tentang sesuatu yang telah Allah ciptakan di langit dan bumi, atau berpikir sesaat saja. Tarik nafas antum, hembuskan, lapangkan dada antum. Antum berpikir tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan, terlebih yang ada dalam diri antum sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Kenapa orang berpikir sampai Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sampai disejajarkan dengan lebih baik, bahkan bukan saja lebih baik ibadah 60 tahun. Dengan adanya kita berpikir sejenak, mengetahui apa-apa yang telah Allah ciptakan, baik yang ada di langit dan di bumi, kok lebih baik daripada ibadah sepanjang 60 tahun. Kenapa? Berpikir, kenapa tafakur sampai Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bagi Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik ibadah selama 60 tahun. Karena asal antum tahu, manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, bedanya itu ada dalam karunia yang telah Allah berikan, anugerah terbesar, yaitu akal. Maka jikalau ia seorang mukmin yang baik, ia akan menggunakan akalnya dengan melihat segala sesuatu yang dapat menambahkan iman dalam dirinya, melihat sesuatu yang telah Allah ciptakan, baik yang ada dalam dirinya ataupun yang ada di luar dirinya, sehingga bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikir itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dan adanya ilmu, engkau tahu mana benar, mana salah, mana manfaat, mana tidak, karena adanya akal. Perbedaan antara antum dengan orang gila ya akal. Tapi ada yang tahu tidak? Mana letaknya akal? Di mana letaknya akal, coba? Di sini. Ini kepala. Letaknya akal di mana, coba? Di sini, otak. Otak dengan akal berbeda. Akal hanya dimiliki oleh manusia. Makanya dikatakan penciptaan yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah manusia. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad beserta umatnya di akhir zaman ini. Akal letaknya di mana? Di atas, di dalam. Ini otak itu, bukankah sapi lebih besar otaknya, tapi tidak bisa berakal? Benar. Sapi otaknya dengan manusia lebih besar pada sapi. Antum beda itu sapi. Sapi otaknya lebih besar daripada manusia. Kerbau otaknya lebih besar daripada manusia. Kambing ada otaknya. Bahkan ayam yang kecil pun ketika dibuka kepalanya ada otaknya. Tapi otaknya akal mana? Tidak ada dalam binatang. Bila manusia. Dan sedikit Allah menyinggung tentang letaknya akal sama dengan letaknya roh di dalam tubuh kita.
Hanya Allah lah yang mengetahui. Seperti halnya kiamat, hanya baginda Nabi Muhammad SAW diberi gambaran bagaimana kiamat akan terjadi. Tapi selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Sedikit Allah membeberkan tentang itu dalam Al-Quran. Sama dengan akal. Kerbau otaknya besar, sapi otaknya besar, benar? Apalagi kijang otaknya besar, tapi tidak memiliki akal, maka tidak tahu mana benar mana salah. Sedangkan manusia diciptakan sempurna, Allah berikan karunia anugerah yang besar, yaitu berupa akal. Makanya di Rasulullah ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, jikalau ada seorang umatku atau hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tafakkur, berfikir sejenak atas segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Bagaimana tangan ini Allah ciptakan dengan pori-pori, ya dimana pori-pori itu gunanya untuk apa? Mengeluarkan daripada keringat. Coba kalau kulitnya jenang ada pori-pori, bagaimana keringat itu akan keluar daripada tubuh kalian? Coba, ayo. Yang ada dalam diri kita aja kita tidak mengetahui, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga kita berputar-putar selekukan seperti ini? Bisa saja telinga langsung bolong, akan bisa mendengar. Kenapa dikasih lekukan ini? Tujuannya untuk apa? Dan di dalam telinga terdapat bulu halus yang dimana untuk menyaring udara yang masuk ke dalam telinga kita, yang mentransfer daripada suara-suara, yang suara-suara kita dengar dari orang lain ataupun dari kota, desa yang kita tempati, lingkungan, itu terbawa dengan angin sehingga masuk ke dalam udara kita. Kalau tidak difilter dengan bulu, maka niscaya di sini kotor semua. Tapi apa? Allah ciptakan bulu-bulu, sama halnya bulu yang ada dalam hidung. Jika oksigen kita hirup tidak ada bulu, maka yang masuk ke dalam paru-paru kita udara yang kotor. Tapi subhanallah, kalau kita berpikir itu saja, maka kita dikatakan telah beribadah atau telah beribadah lebih baik daripada 60 tahun. Hidung kita diberi bulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensaring daripada udara-udara yang masuk yang kita hirup setiap harinya dari pagi sampai malam. Coba kalau hidung nggak dikasih bulu, bisa saja Allah seperti itu. Tapi apa? Allah menciptakan sempurna. Itu kita tidak berpikir sampai situnya. Kita berpikir yang ada dan yang kelihatan besar. Makanya tidak akan sampai engkau sesuatu yang besar jikalau engkau tidak memperhatikan sesuatu yang kecil. Makanya pelajarilah dirimu sendiri saja engkau tidak mengetahui. Coba bagaimana caranya rambut ini tumbuh dari pori-pori kepala, padahal di dalamnya tidak ada rambut. Adanya apa? Saraf-saraf yang mengelilingi kepala kita, ribuan saraf. Bahkan ada ilmiah yang menjelaskan jikalau saraf-saraf tubuh manusia dibedah, itu bisa mengelilingi daripada langit bumi. Bayangkan, seandainya saraf-saraf kita dibedah ini, saraf motorik, sensorik, dan pelajaran IPA ini, seandainya saraf-saraf itu dibedah semua, kita urutkan, kita tarik, itu bisa sampai mengelilingi bumi. Saraf yang ada pada satu tubuh manusia. Apakah kita berpikir sampai segitunya? Jika kita berpikir sampai segitunya, kita tafakur tentang diri ini, bagaimana Allah menciptakan. Belum itu sesuatu yang ada di luar sana, gunung, lautan, ya dimana laut dimasukin apa saja, airnya tetap asin, tapi yang tinggal di dalamnya tidak merasa asin. Ikannya dimakan tidak asin, kepitingnya dimakan tidak asin. Bayangkan itu. Kalau jenengan berpikir sampai itu, maka jenengan hanya bisa terdiam sejenak, menghela nafas dan mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah, dan engkau tergolong orang yang telah beribadah lebih baik daripada 60 tahun. Bayangkan seandainya setiap hari engkau 5 menit tafakur, berpikir atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan untukmu, dan engkau bertafakur, berpikir tentang agamamu bagaimana, tentang dirimu, ibadahmu kepada Allah bagaimana, hubunganmu kepada manusia bagaimana, maka niscaya engkau akan sedikit demi sedikit menjadi manusia yang baik, manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya dijelaskan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan tafakur sya'atin khairu min ibadati sittina
hasan, sanatan. Berpikir sesaat tentang sesuatu yang telah Allah ciptakan itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Berpikir kamu tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ketika kamu berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Karena apa? Karena kamu tidak akan mampu untuk memikirkannya. Cukup kamu pikirkan apa yang telah Allah ciptakan. Ya, apa yang telah Allah ciptakan. Karena apa? Memikirkan zatnya Allah yang hakiki, kamu tidak akan pernah sampai. Kenapa saya membahas dari kemarin tentang sedikit ilmu ma'rifat? Ini dibahaskan tentang tauhid, ma'rifat. Kalau nggak ada rasa ini, kan Habib itu menyuruh saya seperti itu. Bisa talim, ya bisa ma'rifat. Mengenal dan mengerti akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Keyakinan antum, akal antum dibuat cerdas untuk berpikir bagaimana kepala antum digunakan untuk berpikir sesuatu yang telah Allah ciptakan. Dari taklim minggu kemarin sampai saat ini. Karena diperintah, saya nurut saja. Ya. At-tafakkuru fi mansu'atillah. Ini ada kalam atau maqalah dari Syekh Al-Hifni. At-tafakkuru fi mansu'atillah wa fi syakaratil maut wa 'adzabil qabri wa ahwalil yawm al-qiyamah khairun min tashri' min al-ibadati lima yatarattabu ala dhalika fikri min al-khair. Berpikir tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan. Sakaratul maut, siksa kubur, kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat itu lebih baik daripada engkau banyak beribadah. Engkau mikir tentang sakaratul maut, ya Allah, nanti bagaimana sakaratul maut saya, apakah lisan ini mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah lisan ini basah untuk berselawat kepada Nabi ketika sakaratul maut? Antum berpikir itu lebih baik daripada antum banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berpikir tentang siksa-siksa yang ada dalam kubur. Ya Allah, bagaimana keadaanku ketika mata ini tertutup tanah, tidak ada yang menemani kecuali amal soleh. Apakah saya tergolong manusia mendapatkan siksa atau mendapatkan nikmat kubur? Makanya ketika engkau mendapatkan siksa kubur, naudzubillah min dzalik, engkau menunggu hari kebangkitan, namun engkau sudah disiksa di alam kubur. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada siksa kubur yang amat pedih. Kita berpikir seperti itu, maka nafsu kita tertunduk, pikiran kita tidak akan turun amal panjang angan-angan. Karena apa? Setidaknya kalau kita tafakkur tentang sakaratul maut kita, tafakkur tentang sisa-sisa kubur yang Allah siapkan bagi mereka yang bermaksud kepada Allah selamanya hidup, maka akal ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sia-sia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada akal untukmu, akal untuk hambanya, akal untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk apa? Mengerti apa yang telah Allah beri, mengerti apa yang telah Allah cintai, yaitu dengan mengingat siksa-siksa Allah, sakaratul maut, siksa kubur, neraka dan lain sebagainya yang membuat Allah cinta. Kembalinya kepada siapa ketika kita berpikir seperti itu? Kembalinya kepada diri kita sendiri. Baiknya untuk kita sendiri, apa untuk Allah? Tidak. Hatta setiap ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini mendurhakai Allah, tidak beribadah kepada Allah. Semuanya yang tidak beribadah kepada Allah tidak akan pernah menurunkan kebesaran Allah, tidak akan pernah menurunkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya seluruh umat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini beribadah semuanya kepada Allah, tidak akan pernah menambah keagungan sedikit pun, sedikit debu pun kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah satu, Allah maha segala-galanya. Ya, baikmu untuk dirimu sendiri, ibadahmu untuk dirimu sendiri. Namun Allah memiliki hak, yang dimana haknya Allah akan engkau tunaikan, dan apa yang engkau dapatkan dari ibadahmu akan kembali kepada dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Lalu itu tegang harus tukang ini mau apa biasa nih di seri-seri tegang ya ngopi di situ ngopi malah ngopi cemburu pada zakin. Macam galak-galak, orang galak aku memang menyampaikan taklim seperti ini. Campur aduk, terkadang santai, terkadang canda, terkadang keras. Ya, ya seperti inilah apa adanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, terus anbadil hukama baina yaday taqwa khamsu aqabatin man jawazaha nala taqwa. Jadi ada ulama ahli hikmah, ada sebagian ulama ahli hikmah, ya, ada fawaid ya. Yang selanjutnya kita beralih kajian tentang takwa. Ada sebagian ulama ahli hikmah yang mengatakan baina yaday taqwa khamsu aqabatin man jawazaha nala taqwa. Jadi ada 5 hal ya di hadapan takwa yang akan antum lalui. Jika antum benar-benar bisa melewati 5 hal tersebut, maka antum dikatakan orang yang bertakwa. Ingin tahu kan orang yang bertakwa yang seperti apa? Tahu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi kan yang detail bukan seperti itu. Ya, di golongan antum sebagai manusia yang bertakwa yang bagaimana? Maka ini dijelaskan awaluha ihtiyarus siddati ala ni'mah. Jadi orang yang bertakwa cirinya. Jadi segala sesuatu itu memiliki ciri. Apapun itu. Gak percaya? Coba pikirkan nanti sampai rumah. Apapun itu pasti ada cirinya. Gak urusan dunia, gak urusan akhirat. Gak surga, gak neraka, gak goib, gak tampan. Cirinya orang yang tampan seperti apa? Ya kan itu. Cirinya muka pas-pasan kayak apa? Cirinya orang yang lagi dompetnya kosong, hanya keluar lalat seperti apa? Dompet kosong gak apa-apa, yang penting hatinya itu kosong. Dompet kosong gak apa-apa, yang penting hatinya gak kosong. Dompet kosong, tapi di rumah perangkasnya luar biasa. Luar biasa Pak, lega. Lega ya waktu bilang di sini ya. Masya Allah ya. Orang di bawah orang di perangkasnya ada apa? Kasur. Duitnya tak tekan ngisore kasur. Yo is ngisore kasur numpuk. Ternyata apa? Kapuk sing satos. Duduk duit ngisore kasur. Ternyata apa? Kapuk sing satos. Oh, dengan duit orang ngisore kasur be. Nanti celengan apa? Celengan induk. Induk apa enduk? Induk. Oh, celengan induk. Iya. Isinya apa? Isinya angin tok. Lah kalau celengannya gede ya. Kayak siapa ini? Celengannya gede kayak siapa ini? Ayo sebutin. Masya Allah. Sebutin celengan warna apa ya? Celengan manfaat. Ya. Ya, celengan akhirat akhir sebutin. Masya Allah. Kita lanjut. Muka-muka wis pada ngantuk ya, Masya Allah. Ya ini udah taklim. Setan itu nggak mau antum itu pintar. Setan itu nggak mau antum itu mengerti apa yang disampaikan. Tapi Masya Allahnya orang yang hadir majelis ilmu, faham tidak faham, nanti ketika ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum enak jawabnya, iya, ini mesti kamu majelis taklim. Mesti kamu kita masuk ke divisi Allah. Tapi semua ketika majelis taklim, tolakul ilmu faridah tolakul muslim. Menurut ilmu agama itu wajib. Dari buaya hingga liang lahat mati. Ini konteka satu nomor.
Wis buka ya. Susune dino susune. Wah, ini susune wis 3 gelas entek apa susu banget. Lemper tangan. Ya, ternyata dibuka penjurune. Itu lemper. Patah waduh. Masya Allah. Ya, jadi orang yang hadir ini usahanya akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ditanya tuh udah jawabnya iya. Ya alhamdulillah untuk golong wong sing boleh ilmu, wong sing belajar ilmu. Hukumnya kan wajib. Dan ini semua kau nggak tahu kan? Apa jawab belum Allah apa ya? Inyong, anu anake, apa lu anake nangis? Anakmu kalau aku penting anake. Kok anak-anak gara-gara anakku roh? Sehingga anakmu siapa? Allah. Sehingga anakku siapa? Sehingga anakmu siapa? Aku ya Allah. Tapi yang menciptakan kan Allah. Jadi seperti itu. Makanya tidak ada yang tidak manfaat antum duduk di majelis taklim. Hatta antum itu orang yang pikun, hatta antum tertidur. Tapi yo coba dadek dalil di kamar majelis. Asyaraf ini TKP terus tarai. Gitu. Araf hamar apa? Satu tulis apa? Ini kayak mesti terus perjuangannya kita siapa? Yang orang tahu kabeh, Makanya harus ada yang menulis, harus ada yang mengingat, harus ada yang belajar, harus ada yang mutolaah dan lain sebagainya. Agar yang disampaikan guru kita menjadi barokah sampai ke masyarakat yang lainnya. Nah seperti itu. Kita lanjutnya. Jadi orang yang bertakwa itu akan meninggalkan daripada kesenangan. Orang yang bertakwa itu akan lebih memilih lelah, tapi yang diridhai Allah daripada bersenang-senang yang tidak ada manfaatnya dan menyenangkan nafsu. Itu orang yang bertakwa akan tinggalkan itu. Ya, orang yang bertakwa akan lebih memilih daripada hidup bersenang-senang. Tuh, orang yang bertakwa akan lebih memilih hidup bersenang-senang, lebih memilih meninggalkan hidup bersenang-senang. Salah taklif semua. Orang yang bertakwa memilih hidup bersenang-senang. Asik. Tapi bisa lah ngasih milihnya. Akhirnya balik ke gini, jauh lebih senang-senang gue. Gue tergolong orang bertakwa, Dewi. Namun berbilang mindari. Mau senang mau salah senang. Terus, yang kedua ciri orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa akan melalui tanjakan. Yang pertama tanjakan tadi, ia akan lebih memilih atau memilih hidup yang berat. Berat di sini apa? Berat dalam hal ibadah kepada Allah. Udah ngangkat aja bisa mikir ya, orang mikirnya langkah motor bonceng, langkah boncengan kepit, langkah kepit laku, langkah motor laku digendong ya, anak apa sih ini? Langkah orang keren kalian harusnya anak mau itu gak ya Masya Allah ya, pakai sepeda dan jalannya beda. Terus wasani hal ihtiyarul jahdi ala roha, dan orang yang bertakwa ia akan melalui tanjakan atau akan lebih memilih lelah daripada hidup santai. Pakai ini dari orang bertakwa santai-santai kok. Cepat. Femen saya di lorong. Femen house. Bilangnya HP itu kayak lu. Tapi ada orang yang malam bekerja, siangnya untuk tidur, ya kita jangan suudzon. Terkadang wala bumi mulak kayak apa? Ternyata melek itu kerja. Kalau masih kerja dengan menyekel hati, kita harus menjual kepada orang seperti itu. Karena orang mencari atau menjemput rezekinya itu masing-masing ya. Anak sih jago petek pak. Kerjanya jago petek, Masya Allah ya. Kaca aku anaknya suka langsung dorong jago di petek. Petek dijaga nih, bojolnya tengok tuh dijaga. Petek, bayangkan. Ayam tamu petek gue dijaga. Bayarannya 120 film. Mencari syukur ya, nanggoyong. Bosnya ada minta. Iya, petek dijaga santak nih nanti geng. Yuk di kamu ngaji nih, di ngaji sama apa nih? Lah kok bisa lah. Ning sore ini petek yang sidik dipotong. Petek yang dipotong. Bojone priang, wala aku mbemu priang bae nang duit periksa bae.
Ya, Masya Allah, PT pria dipotong apa mati. Ya, jadi orang yang bertakwa ia akan lebih hidup, memilih hidup yang lelah untuk ibadah daripada bersantai-santai untuk memuaskan nafsu dan syahwat. Dan orang yang bertakwa cirinya ia akan lebih banyak diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Wasalisuha ihtiyaru dulli ala izzi wa rabi'uha ihtiyaru syukur ala fudul wa khamisuha ihtiyarul maut ala haya. Dan yang terakhir yang terakhir orang yang bertakwa cirinya yang akan lebih memilih mati daripada hidup. Misalnya itu mati kafe yang kan jadi jadi orang bertakwa. Bibi jihad masalah selama perang kalau tembakan kalau pedang pun pada mati. Tidak seperti itu yang dimaksud mati ya. Lebih memilih mati ialah qama hawa nafsi faman mata an hawahu faqad hayya. Jadi dia akan lebih menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu gak bisa dipateni, Pak. Tapi ditaklukkan. Kayak imronnya antum, bisa ditakluk, nah bisa dipateni. Percaya ora? Si panas-panas dari ngerti. Nah, panas tutupi cantum, tutupi cantum, tutupi tangan. Tandanya biasa. Biasa apa? Biasa merenges. Jadi seperti itu. Menaklukkan hawa nafsu. Dan barang siapa yang menaklukkan hawa nafsu, maka dia akan hidup sejahtera. Jadi orang yang bertakwa yang terakhir cirinya ialah lebih memilih mati. Yaitu apa? Lebih banyak melakukan segala sesuatu yang menyalahi hawa nafsunya. Contohnya apa? Ya, lagi ngaji, jeko, ngantuk nafsu ini begini tuh. Terus ternyata harus mending setengah maju di sekolah pahala, tiba-tiba apa tergolong musim waktu ilmu. Tapi nang mati ini pernah batin. Nah, punya para tergolong bertakwa. Akhirnya nyalain nafsu, akhirnya dilawan nafsunya. Iya, kayak gitu terus. Nah, yang seperti itu tadi menyalahi nafsu, paham? Ketika antum terdampak dalam sebuah keadaan yang dimana nafsu antum ingin seperti itu dan antum melawan, itu pahalanya sangat besar. Ya contohnya apa? Ini kalau ngaji, maka sholat, wah, masuk kalau mainnya kalau mandi perahu, diucap-ucap dengan bola mata muncul, oleh, jadi diucap-ucap, yes. Tindakan antum itu, ikhtiar usaha antum itu untuk menghilangkan ngantuk itu, Allah ganti dengan pahala yang sangat besar. Karena apa? Berhubungan dengan menaklukkan, menundukkan hawa nafsu. Jadi sepele, tapi pahalanya gede wis. Luar biasa, luar biasa ya. Wis aja mantap-mantap tok ya, wis kecut kabeh cangkeme. Ya, sing ngoten wis lah rampung wis lah. Wis soal taklimane sore. Alam wis tak usai sampai di sini ya. Usai sudah hubungan kita sampai saat ini, bukan sampai saat akan datang. Insyaallah kita kembali lagi berjumpa di lain waktu. Insyaallah saya sampaikan barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وولد صلى الله عليه وسلم محطولا بيده العناية محولا بحب الهداية وشق ببائد الفضاء فدار الكون من نوره والله صلى الله عليه ودخل بيده بيعته من بكي من خلقه وما دخل بها من مضى وهو البدرة المعجزات بغموض نار فارسا وسقوط الشرفاء صلى الله عليه ورمت السياقين من السماء بسوق المخلقات صلى الله عليه الجبار بالرحيم وهو بصلة سلطانته سبيل الخاطئ فلما تعلى من سهازته النور الساتع
وأشرق بفائه أنبياء اللام حتى عرض على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما عسى أن يقال في من وصف القرآن وأربع فضائله ثورة والإنجيل والزبور والفرقان. وجعل الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه. وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمعرفه القلوب والسرور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدرة من هذا كل كمال وذا يعبر أنه لا كمقامي صلى الله عليه وسلم. الذي يشعر بالتنبيه وفوق الأولى ومرة بالأول كل ضلال صلى الله عليه وسلم. تزدنا الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى الله ربي دائما أبدا مع الإبدال والأنصار على جميع الآل والأشهاب من بالغضب وشرهم رب العلا بكماله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم مما يستوجب شفاعته ويرجون من الله رحمته ورفض الله معه بحرمة هذا النبي الكريم وعليه وأصحابه سالكين على منهجه القويم. اجعلنا من رياض أمته واسترنا بدار حرمته واسرنا خوضا في زمرته واستعين سنتنا في مده ونصرته وأحيينا متمسكين بسنته وطاعته وعملنا اللهم على خبير والجماعة. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وارزقنا ما في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يسفر الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل شان